让我们预备我们的心，我们要来敬拜我们的神。我们安静下来，我们来到神的面前，祈求神的圣灵来带领。我需要你恩膏充满我灵，神灵啊，我好爱你，我的灵让你牵引，而每一天我要更深爱你。神灵，请你来充满我心，我需要你恩膏充满我灵。神灵啊，我好爱你，我的灵让你牵引，而每一天我要更深爱你。我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比，主我仰望你的容颜。我敬拜你，在灵与真理里。各位弟兄姐妹，我们来请起立，我们一起来敬拜我们的神。圣灵，请你来；圣灵，请你来，充满我心。我需要你恩膏充满我灵。神灵啊，我好爱你，我的灵让你牵引，而每一天我要更深爱你。我要追求你，我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比，主我仰望你的容颜。我敬拜你，在灵与真理里，我要追求你，我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比，主我仰望你的容颜。我敬拜你，在灵里真理里，我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比，主我仰望你的容颜。我敬拜你，我敬拜你，在灵里真理里，我敬拜你，
我敬拜你，在灵里真理里，我敬拜你，我敬拜你，在灵里真理里。是亲爱的父神，我们感谢你，今天早上我们能够站在这里，我们来敬拜你。主啊，祈求主你再一次，求主你的圣灵来充满我们每一个人，让我们以圣礼，我们以心灵和诚实来敬拜你。主啊，求主你再次来带领我们每一个人更加的洁净你，更加的亲近你。感谢主，我们祷告是奉靠我主耶稣基督的名，阿们。愿主与你们同在。我很喜欢人对我说：“来呀，我们一同歌颂主。上帝是灵，荣耀归于上帝，圣父、圣子、圣灵。阿们。”我们一起来的宣告求洁心之文。全能的上帝，凡人的心在主面前无不显明，心里所羡慕的主都知道，心里所隐藏的也瞒不过主。求主用圣灵的感化洁净我们心里的意念，叫我们精心爱主，恭敬归荣耀于主的圣名。这都是靠着我主耶稣基督。阿们。荣归主颂。惟愿在上荣归于上帝，在地有平安，人都蒙恩。我们赞美主，称颂主，敬拜主，荣耀主，为主的大荣耀。感谢主上帝，天上的王，全能的上帝圣父，主独生圣子耶稣基督，主上帝，上帝的羔羊，除掉世上罪的主，怜悯我们。坐在上帝右边圣父右边的主，允准我们的祷告，因为基督独一为圣，基督独一为主，基督独一圣灵，在上帝圣父荣耀里为至上。阿们。哈利路亚！让我们来到主的面前，我们来敬拜，来赞美我们的神。我要将一切的荣耀都归给我们的主。阿们。的诗歌，你是我撒在我救恩的保障，
再次来到神的面前，我们要安静下来，我们要站在神的面前，我们要献上我们的感谢，献上一路上主照顾我们的感谢。我们要感恩，因为他使我们都有这个健康，他带领着我们每一天的生活。我们遇到的困难，主总是在左右旁边帮助我们。我们要安静我们的心，我们要来亲近他，我们要来献上感谢，我们要来敬拜他。因为主是垂听我们祷告的神。声音，你的爱不曾离弃，使我心安定。走过时因有苦，重新，你的灵从不停歇，围绕我的造一处，从天上降下。你的能力充满全地，现在用在阿爸父，我知你在这里，你恢复我的心，医治软弱受伤的灵，我要安静等候你阿爸父。阿爸父，你倾听，阿爸父，你倾听，我心哭泣的声音，你的爱不曾离弃，使我心安定。走过时因有苦，一路你与我同行，你的灵从不停歇，围绕我的造一处，从天上降下你的能力充满全地，现在又在阿爸父，我知你在这里，你恢复我的心，医治软弱受伤的灵，我要安静等候你阿爸父，从天上降下你的能力充满全地，我知你在这里，你恢复我的心，医治软弱受伤的灵，我要安静阿爸父，
到神的面前，再次宣告，再次来宣告，主你的灵从天上降下，从天上降下，你的能力充满全地，记载阿爸父，我知你在这里，来恢复我的心，医治软弱受伤的灵，我要安静等候你阿爸父。从天上降下，你的能力充满全地，喜在永在阿爸父，我是你在这里，来恢复我的心，医治软弱受伤的灵，我要安静等候你阿爸父，我要安静，我要安静等候你阿爸父，等候你阿爸父，我要安静，我要安静等候你阿爸父。是主，今天早上我们再次站在你的面前，我们要安静下来，我们要等候主你，等候主你再次来触摸我们。是主，我们要献上一切给你，感谢主你，感谢主你，谢谢主你与我们同在，谢谢主你再次带领我们，再次与我们一起同行，不管是现在还是以后的路，主你都永远与我们同在，感谢主。我们再次献上我们的赞美敬拜给你，祷告是奉靠我主耶稣基督的圣名，阿们。我们仍然站立，今天是三位一体后第9主日，我们一起来宣读经。叫我们行事为人都能合乎主的旨意，这都是靠着我主耶稣基督，阿们。会众请坐。取自于诗篇126 1至6节，诗篇126 1至6节。当耶和华将那些被掳的带回西安的时候，我们好像做梦的人，我们满口喜欢，满是欢呼的时候，外邦中就有人说，耶和华为他们行了大事。耶和华果然为我们行了大事，我们就欢喜。耶和华啊，求你使我们被掳的人归回，好像南地的河水复流。流泪撒种的必欢呼收割，那带种流泪出去的必要欢欢乐乐的带禾捆回来。这是上帝的话，感谢上帝。会众请起立。主耶稣的圣福音记载在马太福音14章22至33节，荣耀归于主耶稣。马太福音14章22至33节，耶稣既随催门徒上船，先渡到那边去，等他叫众人散开。散了众人以后，他就独自上山去祷告。到了晚上，只有他一个人在那里。那时船在海中，因风不顺，被浪摇晃。
夜里10更天，耶稣在海面上走，往门徒那里去。门徒看见他在海上面走，就惊慌了，说是个鬼怪，便害怕，喊叫起来。耶稣连忙对他们说：你们放心，是我，不要怕。彼得说：主，如果是你，请你叫我从水面上走到你那里去。耶稣说：你来吧。彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去。只因见风甚大，就害怕，将要沉下去，便喊着说：主啊，救我！耶稣连忙伸手拉着他说：你这小心的人哪，为什么疑惑呢？他们上了船，风就住了。在船上的人都拜他说：你真是神的儿子了。这是基督的福音，赞美归于主基督。Kita berdoa. 我们来祷告。 Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami boleh beribadah bersama-sama, datang untuk memuji dan menyembah Engkau. 今天早上我们感到很高兴，我们能够一起的来，积极一起的来敬拜赞美主你。 Engkau tahu Tuhan, sudah 19 minggu kami tidak beribadah dalam gereja. 上帝啊，你是知道的，已经有19个星期我们没有在教会崇拜了。 Kami tidak tahu bila waktunya kami akan beribadah di gereja. 我们也不知道我们几时可以在教会崇拜。 Tapi hari ini dengan izin Tuhan, kami boleh datang beribadah bersama-sama. 可是呢，在今天就是主你的应许，我们能够一起的来崇拜。 Karena tiada satu pun yang boleh menghalang kami kalau Engkau Tuhan mengizinkan untuk kami datang memuji Engkau. 我们都知道，没有任何事可以阻拦。如果是主你允许我们来崇拜的话， Walaupun penyakit COVID kami harus lalui, 虽然是说我们现在是在疫情的期间， tapi Tuhan ada bersama kami. 可是上帝你是与我们同在。 Dan sebentar kami akan dengar firman-Mu, 等一下我们要听你的话语， Roh Kudus-Mu menolong kami. 主你圣灵来帮助我们， Kami siap untuk belajar firman-Mu. 我们预备好要学习你的话语。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 我们奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Silakan duduk semua jemaat Tuhan. 会众请坐。 Saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, kita mengucap syukur karena pada pagi ini kita boleh beribadah di dalam gereja. 那么，亲爱的弟兄姐妹们，今天早上我们要感恩，因为我们能够积极一起的来敬拜。 Tentulah keadaan beribadah ini sudah berbeza. 肯定的是，这样子的崇拜程序呢是有所不同。 Dulu kita datang beribadah boleh dekat-dekat. 以前呢，我们来到教会的时候呢，我们能够就是说亲近一起。 Dulu kita datang beribadah tidak perlu pakai mask. 那么以前我们来到崇拜的时候，我们不用戴口罩。 Tapi hari ini berbeza. 可是，在今天来说是有不同， Semua orang pakai mask. 每一个人都必须戴口罩。 Dan kalau nampak tadi pun sampai sekarang worship team pun pakai mask. 我们也看到我们的这个敬拜队也是戴口罩。 Dan begitu juga sewaktu kita masuk ke dalam gereja, kita ambil suhu badan kita. 那么我们进来教会的时候也是一样，我们的体温也是要测量的。 Kita sanitize tangan kita. 我们是要就是说洗我们的手。 Kita saling menjaga diri kita. 那么就是说我们彼此的要来保护自己。 Kenapa? 为什么？ Karena kita dapat tahu ada satu COVID, itu COVID-19 yang sangat berbahaya. 我们都知道这个病情呢是非常危险的。 Bukan saja mengancam ekonomi dunia, 这个不止呢就是影响了世界的经济， tetapi ia juga boleh mengancam kesehatan manusia. 而且呢也会影响人的健康。 Maka itulah pihak kerajaan menasihati kita untuk saling menjaga diri kita dan menjaga orang lain. 那就是为什么呢？政府部门呢就是说要我们自己呢照顾自己。 Sejak PKP diperkenalkan pada tanggal 18 Mac yang lalu, 那自从呢就是3月18号这个管制令开始以来， kita tahu semua perniagaan ditutup.
我们都知道，所有的生意呢都是关的， baik restoran makan, 不论是这个饮食店， pusat 或 pelancongan, 者是说旅游业、 sekolah, 学校， pengangkutan awam, 就是交通工具， termasuklah tempat-tempat beribadah juga ditutup. 包括了崇拜场所。 Dan puji Tuhan, hari ini kita boleh beribadah. 我 Haleluya. 们赞美 Amin. 主，我们今 Beri 天 kemuliaan 能够 kepada 崇 Tuhan 拜。 kita. Amin. Tidak satu pun yang boleh menghalang tanpa izin Tuhan. 没有任何事呢可以阻拦上帝。如果是上帝允许的话， Sudah 19 minggu kita menunggu. 我们已经等待了19个星期。 Tetapi dalam 19 minggu pun kita masih beribadah. 可是呢，在19个星期，我们还是一样的敬拜。 Karena kita ada ibadah online. 我们可以在线上崇拜， Kita boleh beribadah sama keluarga. 我们可以与家人一起的崇 Dan 拜。 waktu itu bapak jadi imam. 那么呢，一家之主就是说，做父亲呢，就是祭司， Keluarga berkumpul bersama-sama. 就是家里的成员聚集一起， Bersama-sama mendengar khotbah di dalam online. 就是一起的来聆听在线上的正道， Bersama-sama ikuti kebaktian di dalam online. 一起的来就是在线上跟着崇拜。 Itu peluang yang Tuhan bagi sama kita. 那就是上帝给予我们的机会， Kita ada kesempatan kebaktian di rumah bersama-sama. 那就是说我们有机会呢，与家人呢一起的来崇 Karena 拜。 Tuhan tahu semua apa yang berlaku. 因为呢，上帝知道所有发生的事情。 Dan apabila Tuhan izinkan kita sembahyang di gereja, jangan takut pula datang ke gereja. 那么，当上帝允许我们来到教会崇拜的话，我们不要害怕来到崇拜， Ketakutan itu bukan datang dari Tuhan. 因为呢，在害怕来说呢，不是在上帝的那一边。 Ketakutan itu boleh menyebabkan kita tidak yakin pada diri kita. 那么呢，害怕可以使到我们自己没有信心， Tapi ketakutan itu perlu ada ketika kita diperintahkan Tuhan supaya saling menjaga. 那就是说我们是有害怕的心，可是呢，上帝呢命令我们必须呢互相的就是保护自己， Karena Tuhan mau kita terus dekat kepada Tuhan. 因为呢，上帝要我们继续的亲近他。 Dan ini menunjukkan bahwa manusia memerlukan Tuhan. 这表示呢，人是需要上帝， Sehebat apapun manusia, 无论人有多厉害， mereka tidak dapat mengubah atau memilih menurut keinginan mereka. 无论是人有多厉害呢，是不能够根据他们的欲望来改变。 Kalau bukan campur tangan dan pertolongan Tuhan, semua itu tidak terjadi. 如果不是上帝的参与呢，事情是不会成就的。 Sebagai contoh, 举个例子说， manusia mau hilangkan ini COVID. 人可能要把这个病情呢，或者是说新冠消灭， Manusia mau ada vaksin. 人所需要的有这个疫苗， Tetapi sudah 9 bulan atau 8 bulan belum ada lagi. 可是呢，已经经过8个9个月了，都还没有新的疫苗。 Maka itu manusia perlu berdoa 那就是为什么人需要祷告， supaya Tuhan campur tangan, 以便呢上帝插手， supaya COVID ini akan dilalui. 以便呢这个病情呢能够过去。 COVID-19 ini akan dikalahkan. 那么呢这个病情呢能够被打败， Maka itu manusia disuruh untuk berdoa. 那就是为什么叫人一需要祷告， Manusia disuruh berdoa untuk melawan penyakit ini. 就是人被呼召要祷告来抵挡这个病， Supaya manusia tahu bahwa manusia perlukan Tuhan. 以便呢我们人知道我们需要上帝， Manusia perlukan Tuhan. 人需要上帝， Apatah lagi kita orang yang percaya Tuhan. 更何况我们是相信他的人， Tentulah kita memerlukan Tuhan. 肯定呢我们是需要上帝的。 Maka itu marilah kita mau bersyukur kepada Tuhan. 那就让我们来向上帝感恩， Sebab Allah itu baik. 因为上帝是美好的， Dia tidak pernah meninggalkan kita. 他从不离开我们， Bahkan dia menjaga dan melindungi kita. 而他是保守看顾我们的， Khususnya daripada wabak atau COVID-19 ini. 特别是在这个情谊的期间。 Haleluya. Amin. Jadi saudara-saudari kita memuji Tuhan. 那么呢，亲爱的弟兄姐妹，我们是要赞美我们的上帝。 Dan pada pagi ini kita akan melihat satu firman Tuhan. Dan khotbah ini khotbah dia sampaikan pada minggu lalu dalam bahasa Malaysia. 那么呢，今天我们要看一个就是听一个正道。这个正道呢，在上星期呢，在国文堂已经正道了。 Tetapi kenapa Tuhan menggerakkan saya untuk sampaikan? Karena ini kebaktian yang pertama.
为什么牧师说他再要重讲这一个主题呢？因为呢，上帝感动了他， Karena hal itu berkaitan dengan kita sebagai orang-orang yang percaya. 因为这个道理呢，就是跟我们有关系，关系到我们相信的人。 Tuhan kuatkan hati saya untuk sampaikan firman Tuhan ini. 那么上帝呢，就是说触摸了牧师要说就是讲这个正道， Yaitu Mazmur 126 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. 那就是来自诗篇126 1至6节。 Dan kita tahu Mazmur 126 ini merupakan sebuah kisah berakhirnya penderitaan atau kesengsaraan bangsa Israel ketika mereka dalam pembuangan selama 70 tahun. 我们都知道呢，诗篇呢，就是说犹太人呢被离去呢，就是说他们在困苦的时候已经被抛离了70多年。 Dan kita tahu bangsa Israel adalah bangsa yang hebat pada waktu itu. 那么我们都知道，在当时呢，犹太人是一个很了不起的一个种族， Bangsa yang kaya, 而且是一个富有的种族， bangsa yang makmur, aman, 就是说荣华或者是富贵的一族， bangsa yang kuat di dalam ketenteraan. 而且呢，在战争方面也是强大的， Dan tidak ada satu bangsa lain yang boleh menggugat mereka. 而且呢，没有另外的一族可以呢威胁到他们。 Karena mereka adalah bangsa yang hebat dalam peperangan, selalu menang dan tidak kalah. 因为呢，他们在战争的事业上呢，他们是就是说能够战胜，而且没有人可以打败的。 Karena Allah berserta dengan mereka. 因为呢，是上帝和他们同在， Allah menyertai mereka. 上帝跟他们一起。 Tapi ketika mereka tidak taat sama Tuhan, 可是当他们对上帝不忠心的时候， mereka tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, 就是说他们对上帝不忠心， mereka membelakangkan Tuhan, 就是说离弃了上帝， mereka tidak berdoa lagi, 他们不再祷告， mereka tidak berkumpul lagi di rumah ibadah. 而且呢不积极在圣殿， Hati mereka hati yang keras, 而且心已经刚硬了， hati yang saling menjatuhkan. 而且呢互相的使对方倒下。 Khususnya apatah lagi mereka tidak takut kepada Tuhan. 特别是他们已经不害怕上帝了， Bangsa yang hebat ini, 这么伟大，或者是说这么厉害的一 yang 族， dikagumi oleh dunia. 是世人都很惊讶了。 Akhirnya Tuhan izinkan bangsa ini ditawan oleh bangsa yang kecil. 最后呢，上帝允许了一个小的一族呢，打败了这一族， Itu kerajaan Babylon 那就是说巴比伦， di bawah Raja Nebukadnezar 那就是说被异邦打败了， boleh mengalahkan mereka. 可以打败他们。 Serangan apa yang mereka lakukan? 那么呢，他们战争是怎样的？ Karena Tuhan izinkan. 那就是因为上帝允许， Maka rumah bait Allah atau bait Allah itu atau bait suci itu telah dirobohkan oleh kerajaan Nebukadnezar. 因为呢，他们的圣殿已经被异邦异族被毁灭了， Mereka ditawan selama 70 tahun. 他们就是流离了70年。 Mereka tidak ada lagi kebebasan seperti dulu. 他们已经没有像以前这样子的自由， Mereka tidak lagi bebas untuk melawat keluarga mereka. 他们已经没有自由的可以去探访他们的家 Mereka tidak ada 人， kebebasan untuk bisnis atau berniaga. 或者是说他们已经没有自由的可以做生意， Semuanya itu tidak ada lagi. 已经这一切都已经没有了， Karena mereka ditawan. 因为他们已经被打败了， Mereka di dalam pembuangan. 他们是流离的， Mereka menjadi pekerja-pekerja paksa. 而且呢被逼迫做苦工， Mereka menderita. 他们受苦， Mereka tersiksa. 甚至呢就是有苦难。 Maka 70 tahun mereka berdoa. 70年他们祷告， Bila mereka bebas. 他们几时可以得自由， Bila mereka dimerdekakan. 或者是说他们几时可以得主， Bila mereka hidup seperti yang dulu. 他们几时可以活得像以前一样。 Selama 70 tahun. 就是说有70年之久， Itu keadaan yang begitu panjang. 那个是很长的一段时间。 Maka itulah dalam Mazmur 126 ayat 4 berkata, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Najd. 那就像在诗篇126篇第10节说到，耶和华，求你使我们被掳的人归回，好像南地的河水复流。 Saudara-saudariku, di dalam tema khotbah yang saya mau bawa pada pagi ini adalah pemulihan datang dari Tuhan. 那么今天早上弟兄姐妹们，牧师的正道是来，就是要说到呢，恢复是来自上帝。 Tema khotbah kita pemulihan datang dari Tuhan. 那么今天的主题就是说到呢，恢复是来自上帝。 Apakah pemulihan itu datang dari Tuhan?
那么来自上帝的恢复是什么？ Ada 3 hal yang kita akan belajar. 那么有3件事情呢，我们是可以学习的。 Yang pertama, 第一点， Tuhan memulihkan keadaan umatnya. 上帝恢复了他子民的状况。 Mazmur 126 ayat 1 berkata, 诗篇160篇1至3说到，当耶和华将那些被掳的带回西安的时候，我们好像做梦的人，我们满口欢笑，满舌欢呼的时候，外邦中就有人说，耶和华为他们行了大事，耶和华果然为我们行了大事，我们就欢喜。 Saudara-saudariku di dalam Tuhan, mereka sepertinya orang yang sedang bermimpi. Bagaimana mungkin mereka boleh kembali ke Yerusalem atau Sion atau tanah perjanjian ketika mereka tahu mereka dalam tawanan 70 tahun. 那么呢，这里说到呢，他们好像是做梦一样，就是说他们哪有可能回到他们的地方，而且呢流离了，或者是说苦难了70年。 Itulah firman Tuhan katakan di sini, katanya di sini, ketika Tuhan memulihkan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. 那就是为什么一开始第1节就说到，当耶和华将那些被掳的带回西安的时候呢，就好像做梦的人一样。 Setelah menghadapi pergumulan yang panjang, 那就是说，他们苦难了这么久， Tuhan memulihkan keadaan orang Israel ini. 那么上帝呢恢复了他们的情况， Mimpi itu menjadi kenyataan. 那么梦成真了。 Tidak lagi seperti mimpi-mimpi itu yang hanya menghayal atau mengangan-angan. 就好像是说梦不是只是梦，不再是梦， Tapi mimpi itu menjadi kenyataan. 而是梦成真了。 Mereka kembali ke tanah perjanjian. 那么他们再次回到应许之地， Mereka keluar dari pengalaman yang pahit. 那么呢，从这个痛苦的这一个经历呢，再次的走出。 Karena mereka menjadi seorang pekerja paksa. 因为呢，他们可能被逼做劳力， Mereka kembali. 他们再次的回归， Seperti mereka tidak percaya bahwa Allah sudah memulihkan mereka. 就好像他们不相信呢，上帝已经恢复了他们。 Bahkan mereka masih merasakan bahwa kemerdekaan ini yang mereka peroleh seolah-olah seperti mimpi. 就是说，他们所得的自由就好像发梦一样。 Dengan kata lain, mereka berpikir mereka tidak akan kembali lagi di Sion. 简单来说，他们认为他们是不可能再次的回到西安， Mereka tidak akan selamat dan mungkin mereka akan mati di Babel. 那就是说，他们可能在一邦是不会安全，甚至是死亡的， Karena mereka sudah pasrah. 因为呢，他们已经是流离的， Mereka hanya mau melihat pertolongan Tuhan. 而且呢，他们是要看到上帝的帮助， Suatu yang mustahil bagi mereka. 对他们来说是一件不可能的事情。 Mereka akan kembali ke Yerusalem. 那就是说，回到 Tapi 应许之地。 saudara-saudariku, Allah adalah yang taat. 亲爱的弟兄姐妹们，上帝是忠心的， Allah adalah Allah yang setia. 上帝是忠心的上帝， Karena kesetiaan Allah itulah Allah melihat kembali mereka. 就是因为上帝是忠诚的，那么使到他们再次的回归。 Mereka Tuhan mau memulihkan mereka kembali. 那么上帝是要再次的恢复他们的状况， Tuhan mau memulihkan mereka kembali 他们就是上帝就是要再次的恢复他们的状 ketika 况。 mereka menangis, 当他们向上帝呼 ketika 喊， mereka berdoa sungguh-sungguh, 当他们向上帝祷告的时 ketika 候， mereka mengubah hidup mereka, 当他们改变他们的生命的时候， ketika mereka mengutamakan Tuhan kembali, 当他们把上帝放在首位的时 karena 候， mereka mengakui hanya Tuhan saja boleh mengubah mereka. 因为他们承认上帝只有上帝才可以改变他们， Mereka berdoa sekian lama, 就是说他们祷告了这么久70 tahun, ，70年， dan akhirnya Tuhan mendengar. 那么最后上帝聆听， Tuhan mendengar, 上帝聆听， Tuhan memulihkan mereka. 上帝呢就是恢复了他们。 Apa yang dikatakan manusia itu mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. 对人来说不可能的事情，可是对上帝来说是可能的。 Apa yang dikatakan manusia itu susah, tapi bagi Allah tidak susah. 对人来说是困难的事情，对上帝来说是不困难的。 Apa yang dikatakan manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Allah itu akan mungkin jadi. 对人来说这是不可能的，可是对上帝来说这是可能的。 Tidak ada satupun yang boleh menghalang Tuhan.
没有一样事情可以就是说打败上帝。 Ini menunjukkan manusia itu terbatas. 这就表示说人是有界限， Ini menunjukkan manusia itu lemah. 也就是说人是软弱的， Ini menunjukkan manusia itu tidak ada kekuatan secara manusia. 也就是说，如果人彼之间没有这样子的强大的力量， Maka itulah Tuhan menyatakan mukjizatnya di luar kemampuan manusia. 那就是为什么呢？在人的那个能力范围之外呢，上帝彰显他的大能。 Maka itu Tuhan nyatakan mukjizatnya. 那就是为什么上帝彰显他的 Mereka 大 boleh 能。 kembali ke Yerusalem. 那就是他们能够回到耶路 Mereka 撒 boleh 冷， kembali ke Sion. 他们可以回到西安， Mereka boleh kembali ke tanah perjanjian. 他们可以回到上帝应许之地。 Dan itu seperti mimpi. 这样子呢，好像发梦一样。 Dan mereka menyaksikan sendiri, mereka pijak tanah perjanjian itu. 他们自己见证，就是自己踏在应许之地上。 Dan sepertinya mimpi kata mereka. 对他们来说，他们说好像发梦一样。 Hari ini juga sama hal kita. 那么今天我们情况也是如此。 Seperti mimpi kita masuk dalam gereja. 那么我们好像发梦一样，我们再次来到教会。 19 minggu kita tidak sembahyang dalam gereja. 我们19个星期没有在教会崇拜， Karena kita melawan COVID-19 ini. 因为呢，我们要抵挡这个病，新冠的这个病。 Kenapa ada itu? 为什么呢？ Alkitab sendiri katakan kalau Anda lihat dalam Mazmur 91 ada penyakit sambar yang boleh bawa kematian. 那么呢，圣经也清楚的告诉我们呢，就是说很多的这些病痛呢是可以带来死亡的。 Ada juga dalam kitab Wahyu sebelum kedatangan Tuhan. 那么在这个启示录里面也是如此这样子说。 Ada banyak akan terjadi di bumi ini. 那么很多事情在这个世界上已经是发生了。 Salah satu adalah penyakit. 那么其中一个就是病痛。 Tetapi Tuhan mengingatkan kita waktu-waktu ini 可是呢，上帝在这个时期呢提醒了我们， supaya kita tidak lalai, 一边呢我们不舒服， supaya kita selalu mendekatkan diri kita sama Tuhan. 一边呢我们能够亲近上帝。 Cukuplah dengan kesibukan kita lalu dulu, 虽然可能说我们以前是很忙碌， sehingga kita lupa Tuhan. 可能我们忘记了上帝， Tapi hari ini Tuhan mau kita kembali kepada Tuhan. 可是，在今天来说呢，上帝要我们再次的回到他的面前。 Maka itulah Tuhan izinkan kita sembahyang di rumah bersama keluarga. 那就是为什么上帝呢允许我们在上帝之家，就是说 Karena Tuhan mau pulihkan keluarga kita. 教会里面崇拜，因为上帝恢复了我们的家 Dari 人。 mula untuk melihat kuasa mukjizat Tuhan itu dari keluargamu. 就是说，从开始呢，在我们家庭里面，上帝彰显了他的大能。 Baru kau melihat mukjizat Tuhan itu. 我们看到了上帝的大能， Mukjizat itu adalah kebahagiaanmu. 就是说这个大能，或者说 Hari 奇迹， ini kita boleh beribadah 就是说我们今天能够崇拜， seperti mimpi. 就好像梦里面。 Itulah tadi pagi jam 7 saya sudah turun bawah, awal pagi. 那么就是说7点已经来到这里， Macam minggu lalu juga kebaktian mula-mula di BM. 那就好像在上个星期国文堂崇拜一样。 Sampai sejak saya berdoa dalam bilik. 那么到了就在办公室里面祷告， Saya keliling dulu tempat ini. 那么先绕着教会祷告， Baru saya keluar pergi beli tapa makanan. 那么才出去呢就是外卖。 Saudara-saudariku dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Kita seolah mimpi. 我们好像在做梦一样。 Walaupun dalam sekarang penuh dengan banyak peraturan SOP. 虽然说我们现在的这个标准的规则呢有很多， Tapi Tuhan mengajar kita untuk mentaatinya. 上帝教导我们要忠诚。 Jadi apapun pergumulan kita, 不论我们的这个苦担是什么， penyelesaian ada di tangan Tuhan. 解决的这个方式呢，在上帝的手上。 Tuhan tidak pernah membiarkan kita atau meninggalkan kita. 上帝呢不曾会离开过我们， Bahwa Tuhan itu tidak pernah lupa akan kita. 那就是说上帝不曾忘记我们， Sebab Tuhan itu ada dalam hati kita. 因为呢上帝是在我们的心中， Tuhan yang memegang kehidupan kita. 上帝呢掌管我们的生命， Maka itu Tuhan mau pulihkan kita. 那就是为什么他说他要恢复我们， Datang kepada Tuhan. 那就是我们要来到上帝的面 Yang 前。 kedua, 第二点， bagaimana kita melihat berkenan dengan pemulihan datang dari Tuhan. Yang kedua adalah mengarahkan doa kepada Tuhan. 我们如何的来看呢？我们的恢复是来自上帝。第二点是说到我们要向上帝致戒的祷告。 Mazmur 126 ayat 4 berkata, 诗篇第126篇第4节说到：耶和华呀，求你使我们被掳的人归回，好像南地的河水复流。 Saudara-saudariku, dalam ayat keempat ini menceritakan keadaan mereka sudah sampai di Yerusalem.
这么第十节说到呢，他们的情况，他们已经到了耶路撒冷。 Mereka tahu ketika mereka sampai di Yerusalem, reruntuhan mereka melihat rumah mereka hancur runtuh. 那么当他们到了耶路撒冷的时候，看到他们自己的家园呢，全都被毁了。 Berarti sesudah masalah 那就是说， masalah yang mereka hadapi di pembuangan, mereka kembali ke Yerusalem juga ada masalah lagi. 当他们在流离的时候，有面对问题；当他们回归的时候，也是有没有面对问题。 Masalah itu tidak selesai. 问题呢是不能够解决。 Walaupun mereka sudah bebas daripada penjajahan atau pembuangan atau di bawah kerajaan Babylon pada waktu itu. 虽然是说他们已经从这个外邦人的统治下得到了自由， Tetapi ketika mereka pulang, mereka nampak rumah sudah rusak. 可是当他们回到自己的家园的时候呢，看到自己的家园已经被毁了。 Bagaimana mereka mau masuk rumah kalau sudah rusak? 可是呢，当家被毁的时候，如何再次的回到家呢？ Mereka mau menanam tapi tidak ada modal. 他们要种植，可是呢没有园地。 Mereka mau membeli peralatan tetapi tidak cukup uang. 他们要买东西，可是不足够钱， Karena mereka baru balik dari pembuangan. 因为他们刚刚从被流离再次的回到， Masalah tidak pandai selesai. 就是说问题从还没有解决， Ada lagi masalah yang baru. 还有新的问题跟着来。 Ini berarti mereka tidak boleh lari daripada masalah. 那就是说，人从来没有从问题上逃脱， Berganti masalah lagi. 就是说还有新的问题再来。 Bayangkan kalau saudara-saudari masuk rumah yang kotor, yang tidak bersih, yang belum ada bumbung, bagaimana Anda mau masuk atau tidak? 那么你们可以想象，当你进入一个是肮脏、没有整理，或者是根本没有清理的家，你们还要进吗？ Hari ini bagus kalau kita beli rumah. Sebelum kita dibagi kunci, pastikan rumah itu sudah siap. 那么今天呢，如果是说我们买一所新的房子的话呢，就是说还没有给房这个锁匙之前，已经被清理了。 Sudah siap itu rumah, sudah ada bumbung, sudah ada pintu, sudah ada tingkap, sudah ada tar, apa sebagainya. Mungkin sudah lengkap, ada sofa, ada TV, baru Anda masuk. 那就是说，所有的装潢或者是装修，就是说已经有屋顶、窗户之外等等，才给你锁匙进入房。 Ada orang yang masuk bergembira karena cukup barang di rumah. 有些人进到新屋的时候呢，就会感到高兴， Ada lagi orang yang masuk yang komplain rumahnya tidak cukup barang. 或者是说有些人进到新屋的时候呢，就怨言因为东西不够。 Itu cukup baik karena sudah ada. 那对我们来说是好的，因为已经有 Tapi 了。 bangsa Israel masuk ke dalam rumah tidak ada apa-apa. 可是呢，犹太人进到他们的家，什么都没有， Tanah mereka kering. 他们的地是干的， Itu keadaan mereka. 那个是他们的情况。 Tetapi yang baiknya bangsa Israel ini, 可是呢，犹太人的一个好处 mereka 是， tidak putus asa. 他们不会灰心， Mereka tahu masalah baru akan datang. 他们知道新的问题会再来， Mereka tidak putus asa. 他们没有放弃。 Kenapa? Karena mereka ada Tuhan. 为什么？因为他们有上帝。 Bagi kita orang kirianmu, karena mereka ada Tuhan. Ada Tuhan, maka itulah mereka berdoa, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. 就是因为有上帝可以恢复他们的情况， Bukan mereka salahkan Tuhan. 他们没有埋怨上帝。 Bukan mereka sampai rumah, oh berpikir apa mau bikin, apa mau buat, apa mau buat, apa mau bikin. Kadang-kadang kita begini. 或者不是说来到回到家的时候才想什么东西要做的， Kita gunakan kekuatan kita. 我们是用我们自己的力量， Kita gunakan cara pemikiran kita. 我们是用自己的思想， Kita mau menyelesaikan dengan masalah itu dengan kekuatan kita. 我们是用自己的力量来解决问题。 Tapi bangsa Israel ini, apa yang mereka buat pertama? Mereka katakan, mereka berseru berdoa, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. 那么犹太人他们第一件所做的事情就是说，他们向上帝祷告，就是祈求上帝恢复他们的情况。 Hal yang pertama mereka lakukan, mereka berdoa. 第一件事他们做的就是祷告， Pulihkanlah kami ya Tuhan. 祈求上帝呢就是恢复他们， Karena mereka tahu hanya Tuhan saja yang boleh memulihkan mereka. 因为他们知道只有上帝可以使他们复原， Karena mereka tahu hanya Tuhan saja yang boleh menolong mereka. 他们知道只有上帝可以帮助他们， Maka itu mereka cari yang paling penting adalah Tuhan. 所以他们找最重要的那就是上帝， Pulihkan kami ya Tuhan. 那就是祈求上帝来使他们 Di 恢复， belakang kata seperti pemulihan batang air di tanah Najib. 就好像他们所说的呢，好像南地的河水复流。 Tanah Najib itu adalah sebuah tanah yang tanjut, yang kering.
那么呢，南地呢，其实一个干旱之地。 Hanya dia waktu subur, kalau ada hujan turun baru dia akan subur dan air itu akan meluap-meluap sehingga tanah itu akan menjadi tanah yang subur. 那么呢，南边的地呢会变肥沃，就是当有水到， Maka itulah doa mereka seperti itu. 那就是他们的祷告就好像如此， Mereka datang dengan kekeringan. 他们是干旱的来到， Mereka datang dengan tidak ada sumber. 他们没有一切的资 Tapi 源。 ketika Tuhan menolong mereka, seperti tanah yang kering pun, kalau Tuhan basahkan tanah itu dan turunkan hujan, maka tanah itu akan meluap dan mata air akan keluar dan menjadikan tanah itu subur, dan setiap tumbuhan yang tumbuh di sana akan menjadi subur dan menjadi pohon yang besar dan menghasilkan buah-buah yang banyak. 那就是说，当他们向上帝祈求的时候，虽然是说那个是干旱之地，只要是上帝的这个差所或是参与呢，就是干旱之地也可以变成肥沃的地，因为呢，上帝使水源从那里流出。 Karena secara manusia, siapa mau tinggal di tanah najib itu? 对人来说，如何的能够看到这 Mereka 个启 tahu 示 itu？kering. 他们知道地是干的， Tapi kalau Tuhan campur tangan, tanah yang kering pun akan menjadi tanah yang subur. 可是如果是上帝参与的话呢，干的地也可以成肥沃的地。 Karena bangsa Israel adalah bangsa yang petani, mereka mau hasil tanaman mereka yang tanam kembali itu akan subur. 因为呢，犹太人呢，他们的这个最主要的工作是农作物。 Jadi saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini cukup mengingatkan kita. 那么，亲爱的弟兄姐妹们，上帝的话语呢，就是再次的提醒我们， Mengingatkan kita betapa pentingnya kita mau bersandar sepenuh kepada Tuhan. 那就是说，我们要依靠上帝是非常重要的。 Kita harus bersandar sepenuh kepada Tuhan. 我们是要全心的依靠上帝。 Maka itu saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, hidup kekristenan tidak selalu terbentuk dalam keadaan yang bahagia. 亲爱的弟兄姐妹们，我们称为基督徒呢，不是说我们的生活或者是生命是常常就是喜乐幸福的， Atau selalu senang 或者是说常常是活在舒适之中， dengan tanpa ada masalah. 就是说没有问题。 Ingat saudara-saudariku, tetapi persoalan hidup 亲爱的弟兄们姐妹们，我们要记得是我们的生命的问题， beban berat 我们有重担， itu juga mewarnai proses menuju kedewasaan rohani atau iman kita. 在我们的人生命中呢，就是表示着呢，我们走向我们属灵生命的成长。 Karena orang yang percaya tidak kebal dari berbagai persoalan. 相信的人呢，是不可能没有问题的。 Tetapi orang yang percaya selalu menjadi kuat melalui pergumulan yang mereka hadapi. 虽然是说有重担呢，就是说相信的人呢，有这样子的这个坚持的这个信念。 Bangsa Israel Tuhan proses. 那么呢，犹太人是一个他们的生命是一个过程， Dari tangisan kesakitan diakhiri dengan penuh sukacita. 他们的过程从痛苦中、从呼喊中、哭泣中得到了这个释放。 Maka itu dalam Mazmur 126 ayat 5 hingga 6 berkata, 那就是为什么在诗篇126篇5至6节这么说：流泪撒种的心必欢呼收割，那带种流泪出去的必要欢欢乐乐地带着这个纾困回来。 inilah janji Tuhan bagi mereka yang berharap sepenuh kepada Tuhan. 那就是说，上帝对他们的应许的， Mereka sudah melalui proses dari Tuhan. 他们已经经历了这些， Mereka banyak menitiskan air mata. 他们已经是经过了这个流泪， Mereka banyak melalui masalah. 他们经过了问题， Mereka banyak melalui penderitaan. 他们也经历了痛苦。 Tapi di akhirnya kata firman Tuhan, mereka bersorak-sorai karena penyertaan Tuhan. 可是呢，到最后他们却说他们是欢欢喜喜，因为呢，上帝的参与。 Mereka pulang membawa berkas-berkasnya dari Tuhan. 他们回去呢，就是带着上帝的应许。 Jadi saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, apapun pergumulan pasti ada penyelesaiannya. 亲爱的弟兄姐妹们，不论是什么问题，都是有解决的方法。 Kamu mau lari daripada masalah ini, di depan kamu ada lagi masalah baru. 就是可能说，在你前面的问题，可能在后还有问题的。 Kamu tidak suka di sini, di sana pun kamu tidak akan suka lagi nanti. 可能你们不喜欢这里，可是到了那里，你们可能也 Tidak 是 ada 一样 satu 不喜欢。 tempat yang kamu rasakan puas. 可能没有一个地方你们可以满足的， Tidak ada satu tempat yang merasakan kamu rasa damai 或者是说没有一个地方你们可以感到平安的。 tanpa penyertaan Tuhan. 那就是说，如果上帝不同在的 Maka 话， kita perlukan Tuhan. 我 Amin. 们都需要上帝。 Benar.
是的， Saya buat pengakuan ya, tahun 2012. 那么牧师说，他要说在2012年， 2 tahun sudah saya melayani di sini sebagai Presincas. 那么在这里2年，就是说在这里是主任牧师。 Memang banyak pergumulan di gereja. 那么在教会里面是有很多问题， Mana-mana banyak pergumulan bagi saya. 那么对于牧师来说，在教会里面有很 Sampai 多 saya 的问 masih 题。 ingat mendiang Albert Boon. 那个时候是已故的会读， Besok Albert berkata, Sabri kamu mau pindah. 他就问你要搬吗？ 2012. 那是2012年， Saya tidak jawab iya atau tidak. 那就没有答要还是不要， Di hati saya iya iya ya. 可是在心里面要， Karena saya dibesarkan di tempat gereja yang besar. 因为呢从小是在大教会长大， Tapi tidak dapat keluar di mulut saya. 可是呢这番话呢是不能够从口中说出。 Lalu Tuhan gerakkan hati saya. 上帝呢触摸了我， Sabri, 就想向牧师说话， dalam hati saya. 在心里面。 Kalau engkau melari pada masalah ini, di sana pun ada masalah lagi. 如果你逃避这里的问题，在那里一样有问题。 Tidak ada masalah yang boleh selesai. 没有一个问题是可以解决的。 Menurut kamu. 根据你来说， Dan saya bertobat. 那么就祷告。 Karena bukan saya minta, tapi Archbishop menguji. Saya percaya Tuhan pakai dia untuk beritahu saya. 那就是不是这么说，是因为呢已故会读这么 Lalu 问， saya berdoa. 之后呢就祷告。 Maka waktu itulah saya banyak menangis. 那就是为什么那个时候多流泪， Saya berdoa di sini, saya menangis. 在这里祷告也流泪， Saya di rumah banyak menangis. 在家里也是一样。 Karena saya bagi tahu Tuhan, Tuhan, saya tidak akan, jangan izinkan saya pindah selagi belum bayar utang gereja assessment. 那么呢，这边是向上帝来祷告，说到不要把我搬迁，在我还没有解决教会的问题之前。 Karena waktu itu ada 70.000 utang gereja. 因为呢，在那个时候呢，教会所欠下的金钱呢，是 Karena 一个大的 pembaikan 数目。 rumah padri dan gereja. 因为那个时候呢，就是要修建牧师楼，还有教会。 Karena waktu itu peruntukan hanya gereja 200.000 kasih bikin gereja. 那个时候呢，只有一笔固定的钱来就是修复教会。 Tapi rumah padri tidak ada peruntukan. 那么在牧师楼是没有这样子的金钱。 Dan kemudian batu-batu di sekeliling itu tidak ada peruntukan. 那么呢，所要的这些维修或者是要用的这个石头是没有这样供应这样子的金 Hanya 钱。 tanah saja, tanah merah disimpan. 那只有呢，就是有铺泥土的钱。 Tapi waktu dipakai semua, berarti gereja ada utang 70.000. 那么当所有的钱用尽的时候呢，教会呢欠了一笔钱。 Berat bagi saya. 对于牧师来说是一个重 Ya 担。 saya rasa Rebon Paul pun tahu dia priest warden tuh hari, Barbara masih warden jemaat, dan Emelda bagian sekretari. Oke, ada senior. Mereka tahu ini situasi. 那么呢，我们在旧的就是说在座的旧的会友们都知道这样子的情况。 Tapi saya berdoa, 可是呢，牧师说他祷告。 Tuhan jika izinmu Tuhan, jangan saya pindah dulu, selesai dulu. 那么如果是上帝允许的话呢，就让我留下，不要离开，直到问题解决。 Sudah selesai hutang. 解决了这问题之后， Saya pikir sudah selesai masalah. 就认为问题解决了。 Tuhan bebankan lagi bikin gereja. 那么呢，上帝的呼召就是说要做教会， Itu lebih besar. 那个更大。 Kalau izin Tuhan, 如果上帝允许的话， bikin gereja. 就是要建教会， Itu lebih besar. 那个更大的问题。 70.000 tuh 70 ini 4 juta. 那么呢，这个是要上万、上百万的这个金钱。 Tuhan tidak lari lagi satu masalah datang. 那么呢，对着上帝说，又多了一个问题， Saya tahu bukan saya punya. 知道不是我的， Tanggung jawab jemaat. 那是会友们的责任。 Tapi untuk mengajar jemaat itu bukan mudah. 可是要教导会友并不容易， Untuk memberi dorongan jemaat itu bukan senang. 要教导或者是鼓励会友并不容易。 Tapi saya tahu Tuhan bekerja. 可是知道上帝会动工。 Setelah saya tanya PCC, kalau bukan saya, pasti orang lain pun boleh bina. 那么就是对理事委员理事说，如果不是牧师的话，可能还有下一届的牧师， Siapa padri pun boleh bina. 哪一个牧师都可以兴建。 Tapi Tuhan letakkan itu.
可是呢，就看上帝的时间。 Kita satu tim. 我们是一个团队， Akhirnya kita banyak tangisan, kata firman Tuhan. 我们经历的是有很多的这 Tapi 个 diakhiri nanti 经历 kita akan berkata firman Tuhan, kamu akan menuai dengan sorai. 可是根据上帝的话语呢，到最后呢，我们会欢呼的收割， Dan pulang membawa berkas-berkasnya. 那就是说，可能是带回我们所收获 Ini 的。 berarti walaupun dalam keadaan bagi kita susah, 可能在这个时候我们是有困难， tapi kita taat sama Tuhan, 可是只要我们对上帝忠心， kita berseru sama Tuhan, 当我们向上帝来祈求， kita tetap percaya kepada Tuhan, pertolongan Tuhan. 我们始终相信上帝， Di akhirnya nanti 在最后 kita akan bersorak-sorai. Haleluya. 我 Amin. 们将会欢呼。 Haleluya. Beri kemuliaan sama Tuhan. Ya, di akhirnya nanti kita bersorak-sorai. Jadi siapa yang banyak menangis? Generasi ini banyak menangis. 那么呢，谁将会流泪呢？就是说，可能是这一代， Generasi ini yang penuh beban. 就是这一代会付出牺牲。 Nanti generasi akan datang tidak sudah lain lagi beban dorang. 那么呢，下一代呢，可能会有其他的重担， Lain lagi pergumulan generasi baru. 可能他们面对其他的问题。 Kalau sudah gereja berdiri. Kalau sudah gereja berdiri. 如果是教会兴起之后， Tentu generasi itu lain lagi pergumulan. 那么呢，下一代或者是另外 Jadi bersyukurlah Tuhan membawa kita dalam keadaan ini. 那么我们要感恩的是，上帝给予我们这样子的情形， Jangan pernah mengeluh. 我们不要有这个叹 Kita 息。 bersama-sama, kata firman Tuhan. 上帝说，我们要贺心， Bukan dengan kekuatan kita, 不是靠我们的力量， bukan yang sudah ada. Oh, ada baru pakai. 不是说已经现有的。 Belajar dengan bangsa Israel. 我们要向犹太人学习， Apa yang mereka buat pertama? 他们所做的第一 Mereka 件事， kata, pulihkanlah kami ya Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan. 向上帝来祷告，就是说恢复他们， Yang mustahil menjadi tidak yang mustahil. 不可能的成为可能。 Jadi saudara-saudariku, Allah itu baik. 亲爱的弟兄姐妹们，上帝是好的， Tetap percaya sama Dia. 我们始终是要相信 Jangan 他。 guna kekuatan. 我们不要用我们的力量， Percaya sama Tuhan. 我们相信上帝， Karena Tuhan itu adalah Tuhan berkuasa. 因为上帝呢是掌权的上帝， Kita 掌 berdoa. 权的上帝。我们祷告， Minta pimpin doa. 亲爱的父神，我们满心的感谢，今天早上我们再次的听到主你的话语，上帝你的话语再次提醒我们，无论我们遇到什么的问题，无论我们是面对什么的重担，我们首先第一件事呢，就是要向主你来呼求，我们要把上帝主你摆在首位。是的，主啊，再次的谢谢主你。再次的提醒我们，用主你的话语，再次的，就是说坚固我们的信心。我们再次的把我们的人生生命再次交托，无论我们是遇到怎样的风浪，我们都知道主你。只要我们恳求主你，主你与我们同在，我们知道我们会有得到解决的一天。是的，主，我们再次的把我们的生命人生再次的交托，感谢主你，感谢主。我们祷告是奉主耶稣的名，阿门。我们来站立，我们一起来宣读以下心经。我信独一上帝，全能的父，创造天地的，并造有形无形的万物的主。我信独一主耶稣基督，上帝的独生子，在万事之前为父所生的，从神出来的神，从光出来的光，从真神出来的真神，首生的，不是被造的，一父一体的，万物都是借着主所造的。主为要拯救我们世人，从天降临，由圣灵感孕，同真理玛利亚起着肉身，并成为人，在本丢比拉多手下为我们钉十字架，被害受死埋葬，照圣经第三日复活升天，坐在父的右边，将来必有大荣耀再降临，审判活人死人，他的国无穷无尽。我信圣灵为主，
并指生命的根源，从父子出来的，与父子同受敬拜，同受尊荣，承接着先知传言。我信唯一圣公之教会，众使徒所传者。我承认是最势利的独一洗礼。我指望使人复活，并来世的生命。阿门。会众请坐。Shalom， 再次的向大家说声早安。那么在今天里面呢，有几项是重要的报告。Pengumuman ini mungkin panjang sedikit karena hari pertama kita sembahyang. 那么今天的报告可能会稍长一点，因为呢，今天是我们第一次的中文堂崇拜。Itulah saya minta izin sama Reverend Paul Chin, sebab Reverend Paul Chin bagian Pastor Zone bahasa Chinese. Saya minta izin, saya akan bawa pengumuman hari pertama dulu. 那么呢，今天呢，就是说牧师他向我们的这个波牧师呢，请求允许，就是说，今天牧师呢就做报告。Dan saya sekali lagi mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dan selamat bertemu dalam kebaktian dalam gereja kepada semua jemaat. 那么再次的欢迎大家回到我们这个中文堂的崇拜。Mari kita beri kemuliaan sama Tuhan. Haleluya. Dan juga kita mengucapkan tahniah kepada saudara kita Alex, di mana pada minggu lalu dia sudah dilantik menjadi pastor di dalam Diocese Anglican Sabah. Dengan itu saya mengucapkan tahniah kepada Pastor Alex Sander. Haleluya, beri kemuliaan kepada Tuhan. 我们在这里呢，我们要祝贺我们的这个 Alex 传道，我们要赞美我们的上帝呢，因为我们的 Alex 传道已经被任命为我们沙巴教区的传道呢。我们在我们的并在我们的教会中服侍，而且呢，我们也要在祷告里面纪念他，还有他的家人。Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan untuk Pastor Alex, dan saya percaya ada maksud dan rancangan Tuhan yang jauh untuk Pastor Alex. 那么呢，我们知道我们的上帝是美好的，我们知道上帝的旨意呢，在我们的传道身上中呢，是有他的旨意。Sebentar tadi waktu masa berdoa saya bergurau sama tim tadi, saya bilang di dalam gereja kita kamu perasan ada 4 orang di dalam diocese. 那么呢，在早上我们带祷告，在还没有开始的时候做祷告的时候呢，其实我们这里呢已经有4个是来自我们教区的这一些同工。Yaitu saya, Reverend Paul Chin, Pastor Alex, dan juga penginjil Pelanus. 那就是说呢，牧师有2位，我们的这个 Alex 传道，还有我们这个巴纳洛先士。Jadi ini anugerah untuk gereja kita ini. Amin. 那么对我们来说呢，是上帝的一个恩典。Jadi kita mengucap syukur karena Tuhan mengantar hamba-hambanya untuk satu tim. Berarti kita bukan keseorangan, walaupun kita sedikit. Tapi Tuhan ada maksud untuk membawa gereja ini menjadi gereja yang besar. 那么呢，我们要献上我们的感恩呢，就是说上帝呢差派呢，就是说仆人来到，就是成为一个团队在这里服侍。Jadi sila bawa dalam doa untuk Pastor Alex, permulaan dalam diocese, Pastor Alex dan juga family-nya, istri juga anak-anaknya, supaya mereka menjadi satu keluarga bersama-sama tim dalam melayani Tuhan. 那么呢，我们在我们的日常祷告中呢，我们要纪念我们的 Alex 传道及他的家人，因为呢，就是说上帝已经带领他们进入在这个沙巴教区服侍。Dan seterusnya kita melihat kepada sesiapa jemaat yang mau dilawat untuk kebaktian perjamuan kudus di rumah, khususnya bagi warga tua atau orang-orang yang sakit, maksudnya sakit yang tidak boleh jalan atau lumpuh. Oke, nah kita sudah ada komitmen untuk melawat setiap hari Sabtu dan mengikut giliran. Jadi jika Anda mau dilawat untuk keluarga yang berumur 70 tahun ke atas atau warga yang lemah dalam tubuh badan, contohnya dia kena stroke dan sebagainya, maklum kepada pejabat gereja dan kita akan melawat mereka sebab mereka tidak dapat datang gereja karena umur 70 tahun ke atas. 那么这里有个报告，就是说牧师会有这个探访的事工。如果是说呢，家里有年老的人呢，就是说70岁以上，或者是说有病痛的年老人呢，牧师有做这个探访。
就是说去探访他们。 Karena kami sudah bermula pada bulan lalu untuk melawat jemaat, kita ada tim, jadi mungkin di Chinese juga akan kita ikut pemimpin awam dan kita akan rekrut mereka untuk bersama-sama melayani sebab saya tahu mereka mau pergi gereja tapi tidak dapat, kitalah datang ke rumah mereka. Amin. 那么牧师的这个探访施工在3个月已经开始了，可能在中文堂也将开始，就是说可能他们想来教会，可是呢就是种种的原因不能够来。 Dan seterusnya berkenaan dengan pembaptisan, bagi kanak-kanak 12 tahun ke bawah pun tidak boleh sembahyang, tapi mungkin ada yang baru lahir, ada yang 1 tahun 2 tahun mau dibaptis, atau umur 70 tahun ke atas mau dibaptis, sila maklum kepada pihak gereja. Dan ini hanya spesial, oke, kena masalah seperti gini hanya spesial, maka itu gereja akan boleh melawat di rumah Anda dan mengadakan pembaptisan di rumah Anda. 那么呢，这里说到一项洗礼，因为呢，这里的洗礼是给，也就是说12岁以下或者是70岁以上的这些老年人，因为呢，可能是说有婴孩出生不能够来教会崇拜的话呢，可以就是说向教会安排这个洗礼的这个程序，这个是一个特别的这个准洗的这个程序。 Hal ini saya sendiri berinisiatif karena saya sudah minta kebenaran kepada Asdikan Moses, Asdikan Pantai Barat, termasuk juga Asbishop, itu Asbishop Dato' Melta Jekitais berkenaan hal kita, jadi mereka juga bersetuju untuk kita adakan baptisan di rumah, oke, tetapi dalam bilangan yang kecil, maksudnya 2-3 orang saja dari gereja, maksudnya padri dan pastor atau staf yang pergi baptis saja, bukan semua orang datang. 这个呢，这个我们已经是向我们的教期我们的这个会理长还有我们的主教得到了这个准洗，就是说这个洗礼的这个仪式呢，不是说需要很多人，可能就是说牧师还有教会的同工而已。 Jadi seterusnya berkenaan kebaktian online masih diteruskan, oke, jadi pada minggu akan datang tidak Chinese, tapi pada tanggal 30 Ogos baru kebaktian Chinese lagi. Pada minggu depan itu kebaktian BM2, nah, tanggal 23 itu BM1, manakala tanggal 30 baru Chinese. Jadi 2 minggu itu kita gunakan kebaktian online di rumah, jadi jemaat bahasa Cina masih boleh ikut kebaktian online. Dan kalau tidak ada online, jangan risau, kita sediakan pen drive. Nah, sekarang kita ada recording secara live, jadi kita juga boleh, kita belum ada live ya, sebab kita mau beli live mahal, tapi untuk setakat ini kita hanya berguna Facebook dan juga guna pen drive untuk Anda melihatnya di dalam kebaktian online di rumah. 那么我们的线上崇拜呢，还是就是继续的，就是说在下个星期是我们的国文堂崇拜，那么接下来的23号也是国文堂崇拜，中文堂在30号才再次的崇拜。那么我们没有来教会实体的崇拜的话呢，我们可以在线上崇拜。 Dan yang terakhir, memandangkan kita masuk ke gereja, pastikan kita menjaga SOP yang sudah ditetapkan oleh pihak gereja atau kementerian di dalam negeri Sabah atau Malay Persekutuan. Jadi oleh itu saya minta kerjasama kepada semua jemaat untuk mematuhi SOP. 这里有一项重要的报告，就是说我们要遵守政府所定下的这个标准操作这个规定。就是说这里呢，我们要求所有的会友们，就是当你们来教会的时候，请你们遵守这个规矩。 Jadi saya ingatkan jemaat, Anda tahu kesehatan Anda. Kalau Anda rasa kurang sehat, tidak sehat atau sakit, jangan datang ke kebaktian. 这里呢，要告诉你们，如果是说你们身体是不健康，或者是说有病痛，或者是说不舒服的话，就是说，请你们不要来教会。 Yang kedua, setelah Anda datang, Anda pastikan di luar pintu itu sebelum masuk Anda sudah ambil suhu badan dan juga sanitizer itu tangan dan isi form yang sudah disediakan atau menggunakan link nanti saya akan bagi tahu untuk Anda isi sebelum Anda masuk ke dalam gereja. 就是说，当你们来崇拜的时候，还没有进教会之前，请在外面测量你们的这个体温，然后呢，就是消毒手，然后呢才进来。 Dulu kamu terus masuk, orang salam. Sekarang tidak ada yang salam menyalam. 那么之前呢，就是说，可能我们崇拜的时候呢，我们可以和别人握手，现在是不可以。 Jadi saya minta maaf, nanti kamu turun tangan, Padri tidak salam, bukan Padri sombong, tapi Padri memang Padri menjadi toladan kepada jemaat. Amin. 在这里呢，我们先说声道歉，不是说不可你们握手，我们是要遵守这个规矩。 Jadi saudara-saudariku pastikan Anda mematuhi SOP dan juga kesehatan Anda.
这里呢，就是再次的提醒大家遵守这个 SOP， 就是这个规则，还有注重你们的健康。 Jadi sepanjang kebaktian pastikan guna mask, jangan lepaskan ini mask. 就是说，在整个崇拜的时间，请你们就是说，把这个口罩戴上，是不可以拿下来的。 Padri buka mask sebab kamu jauh, sebab Padri kalau pakai mask Padri boleh mau pingsan sebab Padri ada resdung. Ya, tidak boleh bercakap menggunakan mask, saya susah. Dan juga kedua Padri pakai kacamata, kalau bercakap nanti kacamata pun jadi kabur, ada air. Ya, jadi Padri buka karena kita masih jauh. Itulah Imelda jauh-jauh dari saya. 那么就是说呢，牧师呢他是没有戴上口罩是有原因，因为可能说他讲话多，他不能够呼吸，而且呢戴眼镜呢会有这个一层的雾水，而且呢他离你们的距离比较远。 Dan seterusnya apabila Anda masuk ikut tanda laluan yang sudah dicatat kuning itu masuk, merah itu keluar. 那么呢进来的时候，请依照地上就是标上的指示，黄色呢就是进来，红色就是出去。 Masuk pintu besar, keluar pintu kecil. 从大门进，从小门出。 Jadi kalau balik nanti, Anda dari belakang dulu keluar, jangan berebut. Dari sebelah sini dulu, baru sebelah kanan saya. Dari belakang pergi depan, jangan berebut. 那么等下散会的时候呢，就是由后面坐住的弟兄姐妹先出，然后再到前面，不要争先恐后的出。 Di nasihat Padri, jangan bercerita terus pulang. 这里呢，就是要提醒大家，不要在教会散会之后，不要在教会谈天，自借回家。 Ingat, pihak polis, pihak Kementerian Kesehatan atau Kebudayaan akan datang memantau kita, dorang ambil gambar. Jadi kalau kita ada kesilapan, kita didenda satu orang 1.000. 这里我们要记得哦，因为是可能是警方或者是卫生局呢，随时会来调查。如果是说他们拍下了相片，我们可能会被罚每人1000块的。 Padri bukan takutkan, tapi itu kenyataan. 我们不是说要强调，可是这个是事实。 Jadi pergi tandas, kalau boleh bahasa kebaktian janganlah pergi tandas, kecuali Anda tidak tahan barulah pergi tandas. 那么在崇拜的时候，请不要上厕所，除非你真的是不能够忍了。 Karena penyambut tetamu dan pelayan akan sanitizer kembali, oke, untuk semua tandas dan juga kursi yang ada keluar nanti mereka akan gunakan balik sanitizer. 那么散会之后呢，招待员就是要把这里这个教会呢，再次的就是说清理，他们要喷上这个药。 Dan seterusnya berkenaan dengan pungutan persembahan, kita tidak ada pungutan persembahan di dalam kebaktian seperti ini. 那么在这个时期呢，我们没有收奉献。 Tetapi pungut persembahan itu Anda beri sendiri, waktu Anda masuk ada kotak di luar, Anda kasih masuk sendiri dalam tong yang ada di luar. 意思说奉献仪式是没有进行，可是呢，奉献就是当你来的时候呢，就把奉献钱放在奉献箱里面。 Jadi kalau Anda tidak sempat tadi kasih masuk, nanti keluar, di pintu situ keluar pun kita letak balik itu tong, Anda boleh letakkan uang persembahan Anda di sana. 如果是说刚才你进来的时候没有就是说来不及放奉献的钱的话呢，就是散会之后呢，你们可以把你的奉献的这个金钱放在这个奉献箱里面。 Jadi kalau Anda tidak dapat bawa cash, masih online, masih dibuka untuk jemaat kalau mau bank in atau membagi persembahan, Anda boleh gunakan online seperti mana yang sudah diketengahkan. Nomor akaun gereja masih digunakan untuk. Nah, pada hari ini masih banyak orang online bayar bagi persembahan dan persepuluhan. 如果是说今天你没有带到足够的钱要奉献的话，没有关系，你还是可以在线上奉献。那也就是说，线上奉献还是继续着。 Yang terakhir berkenaan dengan perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus ini bukan semua orang maju, tiga orang saja. Dan di depan saya ini ada kotak warna kuning. Dan Anda akan berdiri di sana dan pemimpin atau padri akan membagikan perjamuan kudus kepada Anda. 那么等一下的这个圣餐仪式呢，不是每一个人都上来，就是说一次3个人。那么由分发圣餐，不是由牧师或者是领袖而已。 Dan ketika Anda menerima perjamuan kudus, jangan buka dari sana. Nanti sampai di depan sini, Anda sudah terima, baru Anda buka, baru Anda makan dan tutup balik. Ya, pastikan begini. 就是领圣餐的时候，请你们还是把你的口罩戴着到上来，到了前面的时候，你们才被准许开你们的口罩，当这个圣饼给到你们的时 Dan 候。 Anda keluar ikut garisan kuning, masuk ikut garisan merah.
就是说你们出来的时候是根据黄色的这个箭头出来，回去根据红色的箭头回 Maksud 去。 saya bermula dari sini depan, keluar dari sana kuning, sudah itu depan sini masuk warna merah di sini. 意思就是说前排先上来，然后跟着这个黄色箭头上，然后跟着红色箭头回去。 Selepas selesai di sana, baru di sini. 那么就是说这一边仪式完了才到这一边。 Nah, kami pihak gereja, padri atau pastor atau pemimpin awam akan guna sumpit, kami tidak pegang ini Holy Communion. 那么呢，发圣餐的牧师或者是领袖们呢，就是不会碰到这个圣饼，我们是用这个架子。 Jangan risau, kami guna semua apa dipanggil ini? Penyepit, oke? Penyepit roti ini kami guna, kami tidak guna tangan. 那就是说，我们都是用这个架子来架这个圣饼给你们。 Manakala kalau priest yang pecahkan roti besar, itu roti besar kamu tidak dibagi, priest yang kasih makan, besar-besar itu roti. 那么呢，这个仪式圣餐仪式那个大的饼呢，是不会派给你们，那是由牧师自己吃。 Musuh yang makan kasih habis, ya. 牧师自己吃啊。 Jadi jangan risau, semua kita ikut peraturan. Oke, yang penting kamu sendiri yang mempraktikal. Praktikannya bagaimana untuk menjaga keadaan SOP yang sudah sedia ditentukan oleh pihak gereja, yang sudah diumumkan atau ditayangkan di dalam WhatsApp Anda melalui video itu. 那就是说，我们再次的，就是说提醒大家，大家都要遵守这个规则，就是说我们自己要去遵守。 Jadi kita jaga kita jaga orang lain juga. 那就是说，我们自己要保护自己，自己要就是说去看顾自己。 Tuhan memberkati. 上帝祝福你们。 我们来低下我们的头，我们来代祷。亲爱的父神，我们感谢你，我们今天能够以这个新的常态来开始我们今天的崇拜。主啊，我们也感谢你，线上一切都能够顺利的进行今天的这个崇拜。我们谢谢你，我们再次有机会回到我们教会来做这个实体的崇拜。接下来我们为着我们的健康代祷，愿这个世界卫生组织能够在短期内能够研究新冠病毒的这个疫苗。甚至我们将我们全体的这个弟兄姐妹，我们的牧师还有同工们，我们每一个人的健康都交托在主的手中。我们也祈求主你保守我们每一个人都能够免受这个病毒，都能够亲近我们。是的，主，我们将我们的健康也交托在主的手中。我们也希望这个世界卫生组织还有那些医生们能够在这个短时间能够研究出这个疫苗，使到我们能够可以过像我们过去的这个日子的这种生活，我们可以自由的来到崇拜还是去任何的地方。我们也为着接下来新的教会的发展项目来祷告。主，我们再次将我们教会的这个监堂都交托在主的手中，愿主你的旨意成就。我们虽然现在是这个新冠病毒的这个还是在这个病毒期间，但是我们知道，当我们筹备的时候，这个基金的时候，主你会给我们有各种各样的方法，能够继续进行我们这个筹备的工作。是的，主，我们将这次再次将我们建堂的教会建堂再次交托在主的手中，求主你继续的带领，求主你继续的保守。我们知道这一切都是因着主你的旨意而行。我们祷告是奉靠我主耶稣基督的名，阿们。我们来站立。我们来结束祷文。
天父啊，你曾应许，凡借着你的圣子的名而祈求者，必蒙垂听，接受并成全我们的祷告。我们罪人原不配求，但因在圣子耶稣基督里，你了解既爱我们，听我们的祷告。阿们。请听我主耶稣基督的话说：你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的上帝，这是最大的诫命。其次，爱人如己也是这样。我们一起求主怜悯我们，将这诫命刻在我们的心里。我们可以坐下，或者是跪下认罪文。上帝爱世人，甚至将他的独生子耶稣基督赐给世人，将我们从罪中拯救出来，并在天上为我们代求，带领我们进入永生。因此，我们要凭信心悔改认罪，以坚决的心志遵守上帝的诫命，与众人生活在亲爱和睦中。我们一起，慈悲的上帝，我们的天父，创造我们、审判我们的主。我们得罪了主，也得罪了人。我们在思想、言语、行为上犯了疏忽、懦弱、明知故犯的罪。我们是在为我们的罪伤心，因着圣子耶稣基督为我们受死。我们要悔改，父啊，赦免我们，在我们新的生命中加强我们爱主和顺服主的心志。这都是靠着我们主耶稣基督而求。阿们。愿全能的上帝怜悯你们，借着主耶稣基督饶恕你们，拯救你们脱离一切所犯的罪，借圣灵的大能加强你们侍奉主的力量，保守你们进入永生。阿们。现在我们既然借着耶稣基督与上帝和好，因此我们应该彼此好。愿主的平安常与你们同在。你们心里当仰望主，我们应当感谢我主上帝。无论何时何地，感谢赞美主，全能的圣父，创造天地万物的主。这是合理的，也是我们本分和喜乐。现在我们感谢主，因主荣耀的显现，正如圣子、圣灵荣耀三位一体，同允同等，并无分别，一主一上帝。因此，这样我们以天使和天使长、天上的会众一同赞美主荣耀的圣名。常赞美主说：在生在地万物的主，主的荣光充满天地，荣耀归主上。阿们。各位弟兄姐妹，我们来安静跪下来或坐下。我们的天父，一切荣耀都归主，在主恩慈中，将独生圣子耶稣基督赐给我们，为救赎我们，死在十字架上，
他在那里一次奉献自己，为全世界的人做满足完全的赎罪祭。主意势力借圣礼，叫我们永远纪念主尊贵的死，并在圣福音书上吩咐我们常常遵行，知道主在降临的日子，我们谦恭不求慈悲的父垂听我们，借着圣灵的大能，使我们遵照圣子我主耶稣基督设立圣餐的命令，领受天父所造的这饼和酒，为纪念主受死遇难，就能同享主以尊贵的身体宝血。主被卖的那一夜，拿起饼来，主写了，我开分与门徒说：“你们拿这个吃，这是我的身体，为你们舍的，你们要这样行，以纪念我。”晚饭之后，又照着拿起杯来，就写了，递与门徒说：“你们都喝这个，因为这是我的血，就是你新约的血，为你们和众人免罪流出来的。你们每逢喝的时候，要这样行，以纪念我。”阿们。我们一起，基督已经受死，基督已经复活，基督已经带来。我们掰开这个饼，剥开这个饼，以便在基督里分享。凡被请赴羔羊之婚宴的有福了。上帝赐给他的子民的圣物，当存信心谦卑，领受这饼和酒，纪念基督为你们受死。当以信心和感谢领受他在你的心里。
们来同心的祷告。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，求父今日赐给我们，又求饶恕我们的罪，如同饶恕得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，世世无尽。我们一起来念感谢文。我们的天父，永生的上帝，我们感谢主接纳我们作为圣子救主耶稣基督活泼的肢体，并在他身体宝血的圣事里用灵粮喂养了我们。现在求主差遣我们平安奔走事程，并赐给我们力量和勇气，专心乐意的敬畏主、侍奉主。阿们。各位弟兄姊妹，我们来站立来领受上帝赐给我们的父。愿上帝所赐出人意外的平安，保守你们心怀意念，使你们认识敬爱上帝和圣子我主耶稣基督。又愿全能的上帝、圣父、圣子、圣灵所赐的福降在你们中间，常与你们同在。阿们。各位弟兄姐妹，愿你们平安回去侍奉主。塑造我成为你的居民，主的灵来感我，主你辅导我，传扬你的成就。我在这里清楚使用，祝福每个种族，使主传扬主的福音，医治破碎失望的心，直到他们看到耶稣基督在我们身上，他们永生盼望，传讲出真理给他们，要显明你的大慈爱，直到主再回来。主，我要感谢你选择了我，你塑造我成为你的儿女，主的灵来感我，主你辅导我，传扬你的成就。我在这里清楚使用，祝福每个种族，使主传扬主的福音，医治破碎失望的心。他们看到耶稣基督在我们身上，带给他们永生盼望，主真理给他们，你的大慈爱，
大家，我们下个星期晚上崇拜，阿门。